कि मेरी चुन्नी लै जाओ ते अपनी पग मैनू दे जाओ। मैं पिछले 7 महीनों तो इत्थे डटी हुई हाँ, पर तुसी पिछे नूं क्यों परत गए? ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ सर ਸਕੇ। साहब कारण की है? क्योंकि मैंने गल याद आ रही है कि गरीबां लई लड़दा होया एक गरीब अमीर किवें हो जाता है, समझ नहीं लगती। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। किसान लुट रहे हैं? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ। जी इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि तुहाडे दीप सिद्धू नाल रिश्ते बड़े अच्छे ने। देखो ये गल नहीं है कि दीप सिद्धू नाल तो मेरी अज दी नहीं, दीप सिद्धू नाल तो मेरी घट्टो घट्ट 15 साल तो आ। मेरे तो गल की है भी मुड़ के हरेक कोई खुल के नहीं बोलता, हरेक नूं ये डर है भी असीं किते सानूं उलांभे ना कर। तुसीं तुहाडे तो जिहड़े मैं सवाल पूछे तुसीं खुल के आंसर दे सकदे हो कि पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए, पर रखी जा रही है सारे वालों नहीं कि कहते राशन ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। नहीं नहीं देखो खुली किताब है जी। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭੇਜਦੇ ਫੰਡ ਉੱਚੋਂ ਗੇੜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। है चाहे वो कांग्रेस है, चाहे अकाली है, चाहे कोई होर है, उन्होंने पिंडा च बढ़न नहीं देवांगे, लेकिन वोटां वेले जिन्होंने वोट पानी पा लो। ऐदां क्यों? ऐदां ये चीज़ क्यों आ कि चिड़ी असीं अज नहीं तोड़नी, जिहड़ी साडी पंजाब दी चिड़ी है 6 महीने बाद लुट ली, अज नहीं लुटण देनी। फिर जां तां ये भी कहा जाए कि वोट हुण किसी नूं नहीं पानी, 73 साल जी सारे मजे देख लए आ, चंगी तरह उजाड़ दिता है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਘਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 32 ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ 40 ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਅਖਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਵੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, लेकिन जंग नूं जारी रखना बहुत ज़रूरी है। पर हाल दी घड़ी हर एक सुचेत किसान ये पुछ रहा है कि साडे वीरो सानू इन्नी गल तां समझा दो कि बार बार पिछे आउण दी की मजबूरी है। नाल दी नाल ये सलाह भी दित्ती जांदी है, ये सलाह भी दित्ती जाती है कि जब तक फिर तो इकट्ठे होके उसे जाहो जलाल नाल दिल्ली दियां बरूहां ते जाके नहीं बहिंदे, दिल्ली दियां बरूहां ते जाके नहीं बहिंदे, ये जंग अद्धी ते अधूरी है, ये जंग अद्धी ते अधूरी है। पीपत्ती नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसी शेयर तो अंदाज़ा ला लेंदे वीडियो किस बाबत होने वाली है। नवंबर 26 नूं सारिਆਂ ने रल के बड़ा वड्डा कीता सी कमाल जी, पर जे अज जाके दिल्ली बॉर्डर ते देखोगे, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते देखोगे तो साडे बजुर्गों का बुरा हाल जी। सच जानियो बजुर्गों का बुरा हाल जी। मैं क्यों कह रहा, मैं गल इसलिए कह रहा क्योंकि चंद क दिन पहला मैनू दिल्ली जाने का मौका मिलिया। हालांकि ਜਿਹੜੇ अपना चैनल चलाउंदे हुंदे ने, खास करके न्यूज़ चैनल, उन्हां नूं तां इहो जिहा कोई सिस्टम चाहिदा हुंदा, कंटेंट चाहिदा हुंदा जिहड़ा शूट करन ते ओह वायरल हो जाए। पर दिल्ली जाके सच कहा तो मैं वीडियो नहीं बना सके क्योंकि इकट्ठ उन्ना नहीं सी जिन्ना असी देखना चाहुंदे आ, जिन्ने साडे वीर भैण भरावां नूं असी दिल्ली बैठे देखना चाहुंदे आ, साडे लई लड़दे देखना चाहुंदे आ। की गल हो गई, कमी पेशी की रह गई कि कंवर गरेवाल दे एक शो विच बजुर्ग बीबी नूं कहना पै गया कि मेरी चुन्नी लै जाओ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਟੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਤ ਗਏ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 25-26 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PB 32 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ PB 32 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 25-26 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕਈ NRI ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਝੂਠ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ? ਦੇਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ NRI ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ, ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਅਸਲ ਨਸਲ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹਵਧਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਸਟੇਜ 1 ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਵ YouTube ਤੋਂ ਚੱਕੋ। 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 32 ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ 26 ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟਾਂਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਤਰਸ ਕਮਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਜਦ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੱਗ ਦੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਆ? ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫਲੋ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਵਧਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਧਰਮਕੋਟ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਗੜ੍ਹਵਧਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮਕੋਟ ਜੁੜਿਆ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ? ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਕੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ NRI ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ $1000 ਭੇਜਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਏਲੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, 50000 ਉਹਲੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਲਾਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ NRI ਭੇਜਦੇ ਫੰਡ ਉੱਚੋਂ ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲਵੀਰ ਥਾਂਦੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ
ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ ਪੂਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੰਸ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਲ ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਸਾਤੋਂ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਆਪਣੇ NRA ਵੀਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੰਗੜੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਐਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਚਿੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, 73 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇਖ ਲਏ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24,000 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ? ਐਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁੱਟਣੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ BJP ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਘਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਘਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 32 ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ 40 ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਦਿਓ, DC ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, MLA ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਖੁਦ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਡਮ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਉਂਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ AC ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਮਿੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਯਾਰ, ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਗਲੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹੋ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਆਏ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਖੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ 4.5 4 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 70 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਅਖਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਵੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ 70 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਇਕੱਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਐਨਆਰਏ ਵੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜਿਹਨੀ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੂਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਪਰ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਸਦਾ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਨਹੀਂ ਪਿਸਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਮਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ 32 ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, 40 ਵੈਸੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 32 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ YouTube ਤੋਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਰ ਬੰਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਆ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਓ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਣ ਹੀ ਮੁੜਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾਗਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕੂਲਰ ਤੇ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਕੁੱਲੀਆਂ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜੇ 100 ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 80 ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ 100 ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 100 ਦੇ 100 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ? ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਹਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਕੋਪੜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਪਰੋਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੱਗ ਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਉਸਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਆਖਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਲੀਹ 'ਤੇ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਨਵਰ ਗਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।